Hello, dear students and my dear learner friends. So, in this session, today we are going to learning about another one more internet concept technique that is nothing but the e-library. ಪ್ರೀತಿಯ ಕಲಿಕಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕಳೆದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಹಲವಾರು ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫೋರಂ ವೇದಿಕೆಗಳು, ಚಾಟಿಂಗ್, ಹೌದಾ, ಮಾತುಕತೆ ಅಥವಾ ಹರಟೆ. ಸೊ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಕಿ. ಸೊ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ. As we have learned, chat, wiki, forum, their meaning, advantages, disadvantages, features, how to operate them, what are the educational benefits of all these techniques that we have studied in our number of previous periods. Okay, now we shall move on to the one more important aspects for each teacher and the learner or the pupil, that is nothing but the e-library. Okay, so ಇಂದಿನ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ e-library ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಲೈಬ್ರರಿ, ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಲೈಬ್ರರಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ಅದರ ಲಾಭಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಅವಗುಣಗಳು, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದಿನ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Dear students, definitely in this period we will learn about the meaning and definitions of e-library, features of e-library, objectives, advantages, as well as the disadvantages in this virtual session. Yes, you might have heard about the library, physical library, wherein you will obtain the textbook from the librarian, or you can borrow the number of books or journal for reading in the library room, reading room, or you can go for reading even the daily newspaper, your textbooks, okay, even reference book. So but that is the physical space in the schools usually, or the colleges. A student will go for the reading purposes, or else they can borrow the textbook or any kind of the books which are meant for their study or for their learning. Okay, including the periodicals, journals, and other type of the any encyclopedias, all the reading materials. ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಭೌತಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬಾರೋ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಒಂದ್ ವಾರ ತಗೋತೀರಿ, ಒಂದ್ 15 ದಿವಸ ತಗೋತೀರಿ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಾರೋ ಇಟ್ ಫಾರ್ 7 days, 15 days, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ norms and rules of that particular institutions. Even some will issue 2 books, 3 books. So that's all there, as you know it very well. But what is the library? Library is the place wherein the number of books, all varieties of the books, whether it is textbooks, manual books, practical books, okay, encyclopedia books, reference books, etc., will be collected and organized in a particular way according to the catalog, and they are having the different types of the sections with respect to subject and the disciplines. Okay, it is nothing but the place where the thousands together books will be stored, and also we will get the educational related periodicals, journals, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಸೊ ಹಲವಾರು ಒಂದು ಈಗ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳು, ಹೌದಾ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾವು, ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾವು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾವು, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾವು, ಅರ್ಥಾತ್ತಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತಾವು. ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು
ಈ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಪಡಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. As we have very much acquainted with that one, therefore no need to explain, as you have experienced in your earlier that colleges where you studied. Okay, then coming to this e-library, what is meant by e-library? Let us move on to this concept now here. ಹಾಗಾದ್ರೆ e-library ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. This is also called as digital library. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರಿತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅನದರ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಲೈಬ್ರರಿ that we have coined here is the digital library. What exactly it means? A set of documents available through electronic means by the use of digital technologies that allow for the retrieval, archiving, preservation and dissemination of those documents. It is the set of the documents available through the electronic means. Electronics means in the sense it can be available or stored in that of the internet. Through the internet we can surf and we can retrieve the information, whether it is related to the any textbooks, whether it related to any article, whether it is related to any encyclopedia websites. Okay, so this is one mode of the electronic means via the internet. Okay, ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಒಂದು ಹಾದಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಪುಸ್ತಕಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಲೈಡ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಮೇಜ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಚಿತ್ರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಪಡಿತೀವಿ ಥ್ರೂ ದಿ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ another means also we can talk about. Sometimes in library also we will go and get it through that of the CDs. Okay, compact disc. ಓಕೆ, ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ತಟ್ಟೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಿಡಿಗಳು ಅಂತೇಳಿ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಓಕೆ we can get these CDs, educational CDs with respect to the specific topic that we wanted. We will get it and borrow from the library, and later on we will insert into the slot of the computer, and through the computer it will be displaying on the display board. Through that display board we can read, observe and learn the specified related content. ನಾವು ಆ ಸಿಡಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ CPU-ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಕ ಫಲಕದ ಮೇಲೆ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತಿದೆ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅದನ್ನ ಓದಿ, ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಠ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನದರ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ದಿ electronic. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ. In the same way we can go for the DVD, CD, even earlier we were using diskettes. Understand my, even we can store the information in the computer library as well. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ನ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. All these means are nothing but the electronic means. Okay, all the set of the documents is available through the electronics means by the use of digital technology that allow for retrieving, archiving, preserving and dissemination of those documents. Whatever the documents means here, documents means any text, documents means any PowerPoint presentation, any video, any images, animations, ಇವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ದಾಖಲೆಗಳು ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ನಾವು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಲವಾರು ಮಾದರಿಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಪಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಅದ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Okay, because sometimes all these documents will be attacked by the viruses, as you know it very well. Okay, ಈ ಮಾಲ್ವೇರ್ಗಳು, ವೈರಸಸ್ ಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಕೆಲವು ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡ್ತಿರ್ತವೆ. Sometimes these will be spoiled by malwares as well as the viruses. Okay, so that we have to preserve it, and then after preserving, whenever we wanted the things,
that will be disseminated. ಸೊ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಿದೆ ಮಾಹಿತಿ ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಪ್ರಸರಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಅವಾಗ ಪಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನದ ಹಲವಾರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳು, ಓಕೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ಪಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫೋಲ್ಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಕಡತಗಳಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ, ಅವುಗಳನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದರಂತರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ e-library, wherein set of the documents are available through the electronic means with the help of the digital technology. ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಓಕೆ, ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದೇ ಈ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, and then an electronic library allows users to read or refer any published items from their residence or office or college via internet. User are known to visit the library directly for their references. Okay, users no need to come to the college and visit, especially during this pandemic. This is very highly impossible. Okay, all the colleges and entire our day-to-day activities are locked down. During that period, we can directly subscribe to e-library, from where we can get the information. What the students can do it with the help of these e-libraries. The users, we can call it as a users, any person, maybe student, maybe teacher, or any person who wants to retrieve the information, access the information, they can go for reading, they can go for referring any published items. Okay, from where? From their local place itself. It may be your residence, it may be your office, or it may be any school or college or any type of the locations via internet. Internet is the medium. Okay, internet is the mediator. Through that mediator, we can read the information which are stored in the e-library. We can refer sometimes. If you want something else, only few information, you can refer and take it. Okay, and that when you're done from your particular location, might be your residence, office, college, schools, and some other places. Even on the go, you can access the information. ನೀವು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿಗಳಿಗೆ ನೀವೇ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳಾಗಿರ್ಬಹುದು, ಗ್ರಂಥಗಳಾಗಿರ್ಬಹುದು, ಓಕೆ, ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪೇಪರ್, ದಿನಂಪ್ರತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆಯದೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಓಕೆ, ಬಳಕೆದಾರರು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕಟಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ನಿಘಂಟುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಟಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಥವಾ ಬಳಕೆದಾರ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ತನ್ನದೇ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನ ಓದಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ one thing. And next, a digital library is an integrated set of services for capturing, categorizing, storing, searching, protecting, and retrieving information. Some of the aspects that we have studied it. What it is integrated? What all the things will be there here in the library? It is integrated with the capturing the information. Information can be captured by reading, by listening, by observing. You can go for any kind of the mode. ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. That is why this is one service, integrated service among the other set of the services. This is one thing. Okay, ಈ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ
ಒಂದು ಸೇವೆಗಳ ಏನು ಗಣ ಇದೆ, ಗುಂಪಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಗ್ರಹಿಕೆಯು ಒಂದಾಗಿರ್ತದೆ, ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ. It facilitates the capturing through the mode of listening, reading, watching, okay, by doing some of the exercises, mental exercise, and cataloging in the sense, suppose the information will be dispersed, okay, in the books as well as the in some other books. Okay, in the library you will get a particular content related or subject related or discipline related information in one set itself. ನೀವು ಈಗ ಕೆಟಲಾಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪಟ್ಟಿ, ಮೆನು. ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮೆನು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ವೇರ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ವರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಇಟ್ ಟು ಚೂಸ್ ಯುವರ್ ಐಟಮ್, ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫುಡ್ ಸ್ಟಫ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಈಗ ನೀವು ಎಲ್ಲರ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಒಂದು ಮೆನು ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ಇದು ಕೆಟಲಾಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಕೆಟಲಾಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ with respect to library. Instead of going for searching this book and that book, they have made it in a one file, okay, one document. Archived documents will be there. Archived in the sense they have stored it one file. Through that file you can directly go and retrieve the information. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳ ಒಂದು, ಓಕೆ, ಪುಸ್ತಕಗಳ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇದು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲೇದು ಗ್ರಹಿಕೆ ಮಾಡೋದು, ಎರಡನೇದು ವಿಷಯಗಳ ಪಟ್ಟಿ, ಮೂರನೇದು ಸ್ಟೋರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ದಿ ಸ್ಟೋರ್ ಹೌಸ್. ಈಗ ನೀವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ, ಲೈಬ್ರರಿ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. ಲೈಬ್ರರಿ ಸಣ್ಣ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಪುಸ್ತಕ ಇಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. therefore storing capacity also it facilitate. Then searching means, suppose if it is connected to internet or any kind of internet and even to the local devices, through that one, through the help of the computer we can search it. That facility is also available there through the ವೆಬ್ ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪುಸ್ತಕ ವಿಷಯವನ್ನ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡೋದು, ಶೋಧನೆ ಮಾಡುವುದು, ಶೋಧಕದ ಮೂಲಕವಾಗಿ. Okay, then protecting, we have to protect all the information from, as I have already told it, from that of the viruses and different kind of the malware. They are going to attacking and spoiling all the files or any kind of the folders, etc. Therefore we have to protect, so that too with the help of certain as you know it very well, scanning that will be done regularly to protect the internet access or to protect the information stored in your systems or any kind of the devices. ಓಕೆ, ನೀವು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಸ್ಗಳಿವೆ, ಮಾಲ್ವೇರ್ಗಳಿವೆ. ಅವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾವು, ಕೆಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾವು, ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾವು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ರಿಟ್ರೈವಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ರಿಟ್ರೈವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಪುನಃ ಪಡೆಯಲು ನಮಗೆ ಈ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ವಿಸ್ ದಟ್ a particular digital library facilitate for the learners or the visitors. Capturing, ಗ್ರಹಿಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಷಯದ, ಕೆಟಲಾಗಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಿರ್ತಾವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಿಮಗೆ ಲಿಸ್ಟ್, ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಸ್ಟೋರಿಂಗ್, ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸರ್ಚಿಂಗ್, ಮಾಹಿತಿಯ ಹುಡುಕಾಟ ಅಥವಾ ಶೋಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ರೀಡೇಬಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ವಾಚಬಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಲಿಸನೇಬಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್. ಅವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಟ್ರೈವ್ ಇಟ್. ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಮಾಹಿತಿ, ರಿಟ್ರೈವ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್. ಇದು ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಏನು ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಇದು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಮಗೆ
ಕೊಡುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ services bring order where data floods and information mismanagement. Sorry, digital library services bring order where data floods and information mismanagement have caused much critical information to be incoherent, unavailable, or lost. This is most important thing always. Data is flooding there through the internet. ಮಾಹಿತಿ ಹಂಗ ಹರಿತಾ ಇರ್ತೈತಿ. The flow of the information will be very much faster. You can access it at any time. ಒಂದು ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ, what is meant by educational philosophy, you type it, you will get the number of information displayed on that particular web search engine display. Okay, ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದರೇನು ಅಂತ ಒಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೈತೆ. Understand my point. But here also in our library, what exactly we want, what exactly we refer, that will be only stored there. ಬಹಳ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು? If the plenty or bundle of the knowledge is available, then what to read? That is most important. Okay, all the things will not be so easy to read by we people. We want only few information, through which information or through which web pages or the web links we can obtain it. Therefore, they are well categorized. Okay, systematized in that particular library. Okay, the information mismanagement or the flood of the what we can data, these will be bring in orderly service. ಈ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮಾಹಿತಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಜೋಡಣೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. Sometimes whatever the information is very much critical, it is incoherent, unavailable, sometimes this may be lost. Okay, why this will be lost? Incoherent. Okay, this disrupted information, critical information, it means that sometimes the information will be lost there. They are very important. Incoherent, unavailable. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಿಂದ ನಾಶ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಕಳೆದು ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಜಾಯಿನ್ ಸೂನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಜಾಯಿನ್ ಅಗೇನ್. Okay, so this once again I have already told about this one, no need to explain it once again. Therefore I will move on to some of the features now here. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಫೀಚರ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ. What are the features of e-library or digital library? ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಲೈಬ್ರರಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನು? The first one, no physical boundary is needed. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಭೌತಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೂಮ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲು, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪು, ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಬ್ಗಳು, ಓಕೆ, ಐಪ್ಯಾಡ್ಗಳಿಂದ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ನೀವು ಪಡಿಬಹುದು. ಎನಿವೇರ್ ಆನ್ ದಿ ಗೋ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ನೀವೇ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ನಡೀತಿರುವಾಗ ನೀವು ಪಡಿಬಹುದು. ನೋ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಭೌತಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ರೌಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ, ಗೇನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ 24/7 ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ರೌಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು
ಮಾಹಿತಿಯ ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ 24 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಬಹುದು. ದೆನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಹಲವಾರು ಸಾಧನಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು. Okay, you can access through your internet, internet connected your mobile, laptop, computers, etc. ನಿಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಂಗೆ ಬರ್ತೈತಿ, ನನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಂಬರ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. So therefore, through the number of devices, this information will be available and we can access it. Okay, ಹಲವಾರು ಸಾಧನಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿನೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಹುಡುಕಬಹುದು, ಪಡೆಯಬಹುದು. Then information will be retrieved. Information will be retrieved. Retrieved ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ದಾಖಲಾಗಿರ್ತೈತಿ ಮಾಹಿತಿ. ಆ ದಾಖಲಾಗಿರ್ತ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್. ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ. The device which is going to connecting to that information. Okay, ನಿಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪು, ಪಾಮ್ ಟಾಪು ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪು ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟಮು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮು, ಸೊ ಐಪ್ಯಾಡ್, ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಸಂವಹನ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಟ್ರೈವಲ್ is whatever the information is recorded in the hard disk or in the cloud or in the any type of the local disk, that will be retrieved. The same information, typed information will be retrieved whenever we wanted it. Okay, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಓಕೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಬೇಕಾದಾಗ ಅದನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಂರಕ್ಷಣೆನೂ ಮಾಡಬಹುದು, ನಾವು ಶೇಖರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಹೌದಾ? 64 GB ಇರ್ತೈತಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 128 GB. ಈಗೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, 1 TB ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗಿ. ಯಾವುದು? ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟಾಪ್ ನಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಬೇಕು. ಸ್ಪೇಸ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ storing the information and we have to conserve as well. ಮಾಹಿತಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ? ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಮ್ಯಾಕ್ ಕೆಫೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. So many software which are protecting the information by scanning through and send it to exile all the malwares and the viruses. ವೈರಸ್ ಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಮಾಲ್ವೇರ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾವು, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಹೊಡೆದೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದವು. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪೇಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಆಲ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಮಾಹಿತಿ ತಂದು ಕೊಡಲು ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಟ್ರೈವ್ ಅಂಡ್ ಓಪನ್ ಇಟ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇವನ್ ಆಪರೇಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೇಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇವನ್ make to use the open the slides as well, image as well. Therefore it is a space for the different modes of the display. ಇದು ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ಒಂದು ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಒಂದು ಪಠ್ಯಕ್ಕೆ, ಸ್ಲೈಡ್ಗಳಿಗೆ, ಜೊತೆಗೆ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಲು, ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲು, ಅನಿಮೇಷನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಒಂದು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ, ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಎಡೆಡ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಒಂದು ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. ನೀವು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತಿರ್ತೈತಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ. ಏನ್ ಲೈಬ್ರರಿಯಿಂದ ಓದ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಾವು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಆಲ್ ದಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಈಸಿಲಿ accessible. Only one thing is, first thing is your device should suitable. Second thing is internet accessibility. Third thing, your operational handling skill. These things are most important whenever you have to go for this type of the digital library. Dear students, we have studied meaning and
ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಸೆಷನ್. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ, ಹೌದಾ, ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಲೈಬ್ರರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಲೈಬ್ರರಿ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ you to join for the next session. Thank you very much.